नमस्ते सुप्रभातम। तो 2024 मसीह जो ओएसएसटी एग्जाम होता तो सही वर्षर एग्जाम रो जो क्वेश्चन गुड़िक थिला काल तो किसी क्वेश्चन को डिस्कशन कर देते बाकी क्वेश्चन को एवं डिस्कशन करने समय आसी तो चलते लेट न करके आज सेशन को आरंभ करवा। आज हूँ शनिवार और काली की आप रविवार अच्छे और रविवार आप जानते मॉक टेस्ट हम और कालीर मॉक टेस्ट हूँ 110 मार्कर जो थी कि आपको 60 मार्कर संस्कृत रो 50 मार्कर पेडागोजी पूरा पूरी एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट अच्छी काल सेशन को समस्ते सक्रियतार सहित अटेंड करंतु। तो चलते आरंभ करवा। पूर्वर 2024 मसीहार जो क्वेश्चन थिला किसी क्वेश्चन को डिस्कशन सारी देइछंती बाकी जो क्वेश्चन रहा पार्ट 2 रे ताकू सारदबा। आज वर्तमान पर्यंत जदि आपण हमर सोशल मीडिया साइट जड़ित होई नांती तो एबे ही जड़ित होई जानतो। तो जोटो आपण मानको प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन मिलिबो पीडीएफ मिलिबो एवं ता सहित आपण मानको मॉक टेस्ट मध्ये आराम से फ्री रेडी अवेलेबल अछि। तो चलते आरंभ करवा। फास्ट कोन क्वेश्चन रहिछि फॉर्मल ग्रामर। फॉर्मल ग्रामर तात्विक व्याकरण। फॉर्मल ग्रामर व तात्विक व्याकरण कौन सूत्र विश्लेषण शब्द विश्लेषण अर्थ विश्लेषण अथवा भाषा विश्लेषण। फॉर्मल ग्रामर माने आपनकर कौन बुझौछि मेंशन करबे एठी आपनकर राइट आंसर कौन रहउछि। फॉर्मल ग्रामर हमर व्याकरण एक्चुअली दी प्रकार अछि जानिया दरकार एटा तात्विक व्याकरण ठीक अछि और व्यवहारिक व्याकरण। तात्विक व्याकरण माने कौन ना एठी आपण सूत्र गुडी को ऊपर चर्चा हबो आपनकर विषय वस्तु गुड़िक चर्चा सूत्र नियम संज्ञा प्रभृति विषय को विचार करी आपन या कौन कराउछि व्यवहार उपयोगी व्यवहार पे करा जाउछि। किंतु व्यवहारिक व्याकरण कौन होउछि भाषा साहित्य उपर आलोचना करके ताकू व्यवहार उपयोगी कराउछि। आ तात्विक व्याकरण आपनकर नाटा कौन अछि तात्विक व्याकरण आपनकर ना अछि फॉर्मल ग्रामर आ व्यवहारिक व्याकरण आपनकर ना कौन अछि से होछि फंक्शनल ग्रामर। ए दिले जा शब्द को मन रखंतु। तात्विक व्याकरण कौन होउछि ना तत्वमूलक विषय को चर्चा करा होउछि जोथरे कि सूत्रर विश्लेषण होउछि सूत्रर नियम उपर चर्चा होउछि संज्ञा प्रवृत्ति ए सब विषय रे विचार विमर्श करा जाइथाइछि। तो ये कहवा आम जे कौन रहा फॉर्मल ग्रामर अर्थ कौन सूत्रर विश्लेषण शब्द विश्लेषण हाइलाइट कौन ओपन है गोटे सेकेंड हाँ गोटे सेकेंड हाँ अर्थ विश्लेषण किंबा भाषा विश्लेषण कहवा ये आप राइट आंसर कौन रोचे तात्विक व्याकरण शब्दटीर अर्थ तात्विक व्याकरण बोली शब्द कहीपर आप मुंड को कौन आसला तात्विक व्याकरण तो अर्थ मुझे कौन कहीदेली आपण तो एबे कहवा। तो ये आपण राइट आंसर कौन रहा तो ये आप सठिक उत्तर है सूत्रर विश्लेषण। फॉर्मल ग्रामर मीन्स सी हूँ आपंकर सूत्र विश्लेषण तात्विक व्याकरण जार इंग्लीश टर्म हूँ आपंकर कौन ना फॉर्मल ग्रामर आउ गोटे जो रहा सी हूँ आपंकर कौन ना सी हूँ आपंकर व्यवहारिक व्याकरण जहाँ फंक्शनल ग्रामर बोली कहुच्छी आ व्यवहारिक व्याकरण आउ गोटे ना कौन ना सी हूँ आप छद्म व्याकरण ठीक अच्छे। तात्विक व्याकरण सूत्र संज्ञा इत्यादि विषय में चर्चा कराऊँच व्यवहारिक व्याकरण आपन भाषा साहित्य उपर व्यवहार करा माने चर्चा कराऊँच ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा त्रिसप्तमी बहुवचने त्रिसप्तमी बहुवचन रे कौन होची आपण मानकर त्रिषु त्रयेषु त्रिषु अथवा त्रयसु एटा आपनकर व्याकरण दृष्टि पचार देला प्रश्नटा जो थरे कि आपनकर कौन अच्छी ना कहि परिबे मूल रूप रे ये आपण मानकर आसीगला पूर्णवाचक संख्या गुड़िक उपर ये आप कहे राइट आंसर कौन रोचे त्रिषु त्रयेषु त्रयसु अथवा त्रिषु 72 नंबर क्वेश्चन अच्छे राइट आंसर आपंकर ये कौन रोचे मेंशन करवा। हाँ बहुत बढ़िया ये आप राइट आंसर कौन होची ना त्रिषु ठीक अच्छे त्रिषु त्रयसु तो केबे नहीं त्रयसु तो केबे नुहे आउ दीर्घ हर्षय भितर बहुत जन कन्फ्यूज होती तो ये हूँ आप राइट आंसर सी हूँ त्रिषु हर्षय एवं मूर्धन्यास ठीक अच्छे ये आपंकर भूल अच्छे। नेक्स्ट देखा 73 नंबर क्वेश्चन को जीवा कौन रही 73 नंबर क्वेश्चन देखा ओडिशा प्रांते प्राथमिक स्तर कदा संस्कृत शिक्षा प्रारंभत। हाँ गोटे मिनट ये हाँ सिमिलर क्वेश्चन गोटे गत दिन मध्य थिला यार 24 पार्ट 1 रे थिला सेठी जानिनी एक्चुअली से माने कहीं एक्चुअली दी तीन पिला खंडे कमेंट करी कहले सर ओडिशा रे एक्चुअली फर्स्ट टाइम पई हमर बीएड शिक्षा आरंभ होइतिला 1980 मसिया रे सेठी मु आंसर देइतिले आपण मानकर 2012 बोली कि किंतु से कहले ना 2012 ने से 2010 रे काहे कि ना सदाशिव रे आपनकर कोन अछि ना बीएड डिपार्टमेंट अछि ना आ सेति पई ओडिशा रे फर्स्ट 2010 मसीह आरंभ होता सरी 1980 मसीह आरंभ होता आपंकर बीएड तो तापर टिके क्लारिफाई देदेवी कि पूर्व ये आंसर 73 नंबर आंसर को फास्ट देखी दिंतु ओडिशा प्रांत में प्राथमिक प्राथमिक अर्थ हूँ 6, 7, 8 ये 6, 7, 8 क्लास रे केबे संस्कृत शिक्षा आरंभ होता 12, 15, 5, 10
ଦେଖନ୍ତୁ 15 ତ କିଛି ପାଇଁ କୌଣସି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ। 5 ହେଉଛି NCF 2005 ମନେ ରଖନ୍ତୁ NCF ନ୍ୟାସନାଲ କରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଯୋଉଥିରେ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେନସନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପିଲାମାନେ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିବେ ମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତ୍ରିଭାଷା ସୂତ୍ରକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ NCF ରେ ମେନସନ ହେଇଥିଲା। 2010 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା 2010 ମସିହାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବା ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ବୋଲି କହିପାରିବେ ଏଇ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତକୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କ ଏଠି 2010 ତ 2012ଟା କାହିଁ ଅଛି ତ 2012 ମସିହା ଇଏ ତ ହେଇଗଲା NCF 2005 ଆସିଗଲା 2012 ମସିହାଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏଇ 2012 ମସିହାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ସେଇଠି B.Ed ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ତ କାଲିର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଆଇ ଥିଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 52 ଥିଲା ଯେ ତାକୁ କେତେ ଜଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମେନସନ୍ କରିଥିଲେ ନାଇଁ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା 1980 ମସିହାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସରି ସଦାଶିବ ପରିସରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲିକି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ମୁଁ କହୁଛି ତ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତର ଯିଏ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିଲେ। କିପରି ହଉଥିଲେ ନା ସେ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ସେ ସାଂସଦ ହେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ତ ରାଜ୍ୟସଭାର ସାଂସଦ କୋଉଠୁ ହଉଥିଲେ ନା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସେ ହଉଥିଲେ ବିହାରରୁ। ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେବେ କହିପାରିବେ କି ଓଡ଼ିଶାର ସେ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲିକି ଯଦି ବି ସେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ଥିଲେ କୋଉଠୁ ନା ବିହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଥିଲେ। ତ ସିଏ ଯେହେତୁ ବିହାରରୁ ଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହିପାରିବା ବିହାର ବୋଲି ତ କହିପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସିଏ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଓଡ଼ିଶାରୁ ହିଁ ସେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ବିଲଙ୍ଗ ତ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହିଁ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯାଉଥିଲେ କୋଉଠୁ ନିର୍ବାଚିତ କୋଉଠୁ ହଉଥିଲେ ବିହାରରୁ ହଉଥିଲେ। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବିହାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ବୋଲି କହିପାରିବେ ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଥିଲା। ଧରନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ କୋଉଟା ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ମେନସନ୍ କରିପାରିବେ ଯେ କ'ଣ ବୋଲିକି ଏମ୍ସ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ନା ଓଡ଼ିଶାର ସିଏ ନୁହେଁ ସେ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରର କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ଚାହିଁବ କେନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ଉଠେଇକି ନେଇଯିବ ଆଉ କୋଉଠିକି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଯଦି ବଡ଼ କୋଉଟା ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କ SCB ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ କହିପାରିବେ। ତ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଲି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କୋଉଟା ଆରମ୍ଭ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ଯଦି କୋଉଟା ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ସେଇଠି ଆପଣ 1980 ମସିହାରେ ସେଇ ସଦାଶିବ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ୟ ସେଠି କ'ଣ ରହୁଛି ନା ସିଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟେ ଥିଲା ଯୋଜନା ସେଠି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସେଠି ବଙ୍ଗାଲ ପଢ଼ିପାରୁଛି ବିହାର ପଢ଼ିପାରୁଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପଢ଼ିପାରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ବି ପଢ଼ିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ 2012 ମସିହାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାହାକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ତା ଉପରେ ଆମର ହକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 74 ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମ୍ କେନ ସଫଳମ୍ ଭବତି ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ହୋଇଥାଏ ଜ୍ଞାନେନ ଧନେନ ଦର୍ଶନେନ ଅଙ୍କେନ କହିବା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣ କାହା ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ହୋଇଥାଏ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ହେବ ଜ୍ଞାନ ଧନ ଦର୍ଶନ ଅଙ୍କ ମେନସନ୍ କରିବା ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହୁଛି 74 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆପଣ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ନା କି ଧନ ପାଇଁ ନା କି ଆପଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଅଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସଫଳ ଭବତି ନା ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାନେନ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ପାଠ କେଉଁଥିପାଇଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ନା କି ପଇସା ପାଇଁ ନା କି ଦର୍ଶନ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ନା କି ଅଙ୍କ ମାର୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷଣାୟ କତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ପ୍ରୟୁଜ୍ୟତେ ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେତେଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିପାରିବେ ସୋପାନ ଫଲୋ କରାଯାଏ 3ଟା 4ଟା 5ଟା 2ଟା କହିବା ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହୁଛି 75 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କହିପାରିବେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଦ୍ଧତିକୁ ଫଲୋ କରାଯାଇଥାଏ କହିବା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ଏଇଠି 75 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଦ୍ଧତିକୁ ବୁଝୁନି ଏଇଟା ସୋପାନକୁ ବୁଝୁଛି କେତେଟା ସୋପାନ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୋପାନ ମାନେ ଦେଖିବା ଯଦି ମୁଖ୍ୟତଃ 2ଟା ପଦ୍ଧତିକୁ ଏଇଟା ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆରୋହ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅବରୋହ ଏ ଆରୋହ ଅବରୋହରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ଧତିରେ କେତେଟା ଆପଣଙ୍କର ସୋପାନ ଆସୁଛି ନା 4ଟା କ'ଣ କ'ଣ 4ଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ କେତେଟା ସୋପାନ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ନା 4ଟା ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁ ଯିବେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା ଉଦାହରଣ ତାପରେ ଆସିଲା ନିରୀକ୍ଷଣ ତାପରେ ଆସିଲା ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ତାପରେ ଆସିଲା ପରୀକ୍ଷଣ ମାନେ 4ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଇକି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ 4ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ନର୍ମାଲି ତ ଆମର 4ଟା ପଦ୍ଧତି ବି ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଦେଇଛି ଆରୋହ ଅବରୋହ ଭାଷା ସଂସର୍ଗ
ଚାରିଟା ପଦ୍ଧତି ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଭଲ ଭାବରେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆରୋହ ଅବରୋହ ଯାହାକୁ ଆମେ ନର୍ମାଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ କ'ଣ ନା ଆଗମନ ନିଗମନ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପଦ୍ଧତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାଷା ସଂସର୍ଗ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏହିପରି ଚାରିଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ଧତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସୋପାନ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଆରୋହ ଅବରୋହରେ ଚାରିଟା କ'ଣ କ'ଣ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆରୋହରେ ଆସୁଛି ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଉଦାହରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ତାପରେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ନିରୀକ୍ଷଣ, ତାପରେ ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାନେ ସୂତ୍ରଟା କହିବେ, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଆସୁଛି ପରୀକ୍ଷଣ। ଚାରିଟା ପଦ୍ଧତି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଚାଲୁଛି ଆରୋହ ଅବରୋହ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଆଧାରିତ ବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣାଳୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ମେଥଡ଼ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଟ୍ରେଡିସନାଲ ମେଥଡ଼ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆସୁଛି ଭାଷା ସଂସର୍ଗ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିଟା ପଦ୍ଧତି ବି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ କତି। ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ କେତେଟା ଅଛି? ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦରେ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା? ନା ସେ ହେଉଛି 12ଟା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଗୋଟେ, କ'ଣ ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ କତି। ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦର ସ୍ୱର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତେ? ନା ସେ ହେଉଛି 12। ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ହେଉଛି ସାମଦ ଦାମୋଦର, ଏଭଳି ଭାବରେ 12ଟା ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଛି। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଓ ସେସିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 1 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ରୋଟ୍ ବୁଚ୍ ଇତି ଡେସ୍ अस्ति। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଟେ? ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ନାଟକ, କାବ୍ୟ ଅଥବା ଅଭିଧାନ। କହିବା ଏଇଠି 77 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର? କହିବା ଗୋଟେ ଏଇଟା ସଂସ୍କୃତର ଯେଉଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହିଟି ନାଁ ଦେଲା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ୱର୍ଥ ୱାଚ୍। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଇଠି କ'ଣ ରହିଲା 77 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ଅଭିଧାନ। ଅଭିଧାନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କହିପାରିବେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଡିକ୍ସନାରୀ ବୋଲିକି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ କେବେ କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ନା, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 1852 ମସିହା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ 1852 ମସିହାରେ। ଆଉ କେଉଁ ଦେଶରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ନା, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ମାନୀ ଦେଶରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜର୍ମାନୀ ଦେଶରେ, ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସଂସ୍କୃତର ଆଦର ରହିଛି। ଆଉ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଜର୍ମାନୀ ଭାଷାରେ 7 ଖଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ ଅଭିଧାନ ମୁଦ୍ରିତ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେହିପରି ଭାବରେ 1791 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଜର୍ଜ ଫାଷ୍ଟନ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ନାଟକର ଜର୍ମାନୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଜର୍ମାନୀରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 1852 ମସିହାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ୱର୍ଥ ୱାଚ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଭାଷାର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବୃହତ୍ ଅଭିଧାନ ଲେଖା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ 1791 ମସିହାରେ ଜର୍ଜ ଫାଷ୍ଟନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ନାଟକର ଜର୍ମାନୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାହେଲା। ଏପରି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି ନା, ପୂର୍ବରୁ ଜର୍ମାନୀରେ ମାନେ ସଂସ୍କୃତର ଆଦର ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସେଇ ପେଜଟା ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବହିର ଏଇ ଯେଉଁ ପେଜ ନମ୍ବର ରହିଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 110 ନମ୍ବର ପେଜଟା। ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର 1ରୁ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସବୁବେଳେ ଆସିଥାଏ। କୟା ପଦ୍ଧତିଆ ଛାତ୍ରାଣ ମତି ତୀକ୍ଷ୍ଣା ଭବତି। କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କର ମତି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧିର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥାଉଛି। 78 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା, କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ପିଲାଙ୍କର ମତିଟା ପୁରାପୁରି ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କାମ କରିଥାଉଛି। କହିବେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହୁଛି? ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ତୀବ୍ର ଗତିରେ କାମ କରୁଛି? ଗୁଡ଼ାଏ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ରହିଛି। ତ ସେ ଭିତରୁ କହିବା ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହୁଛି? ଆରୋହ ଅବରୋହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ। ଆରୋହ ଅବରୋହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ। ଦେଖିବେ ଯଦି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି। ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଫାଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଆସୁଛି, ଉଦାହରଣ ପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଥାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା, କୟା ପଦ୍ଧତି ଛାତ୍ରାଣ ମତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭବତି, ନା ସେ ହେଉଛି ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି। ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ପିଲାମାନେ ଉଦାହରଣ ଫାଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ନେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେଇଭଳି କିଛି ଉଦାହରଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଏଠି ଘୋଷାଘୋଷିରେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଉଦାହରଣ ଆସିଲା ପରେ ଉଦାହରଣ ବୁଝିବାଟା ହିଁ ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି ନା, ସେ ହେଉଛି ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି। ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କର ମତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ହଁ, ମୁନି ସପ୍ତମୀ ଏକବଚନ। ମୁନି ଶବ୍ଦର ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ କ'ଣ ଅଟେ? ମୁନିମ୍, ମୁନ୍ୟାମ୍, ମୁନ୍ୟୌ, ମୁନୌ। ଶବ୍ଦ ରୂପ ଏକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଏକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ କ'ଣ ଥାଏ ନା, ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବହୁତ ଜଣ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି କରିଥାନ୍ତି, ସାର୍ ଶବ୍ଦ ରୂପରେ ମୋର ଧାତୁ ରୂପରେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ତା ଉପରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ତ এইଭଳି ତ ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦ ରୂପ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ମୁନିମ୍, ମୁନ୍ୟାମ୍, ମୁନ୍ୟୌ ଅଥବା ମୁନୌ। କହିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହୁଛି? ମୁନି ଶବ୍ଦର ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ମୁନୌ। ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ଏଠି? ମୁନୌ। ବହୁତ ସମୟ ଅଯଥା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଏତେଷୁ ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତିः ସମୁଚିତ କ୍ରମଃ। ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ କ୍ରମ କେଉଁଟା? ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତିର ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଟର୍ମଟା କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତିର ଇଂଲିଶ ଟର୍ମ ହେଉଛି ପ୍ରଜ୍ ମେଥଡ଼।
ପ୍ରୋଜ୍ ଅର୍ଡର ମେଥଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରାଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋଜ୍ ଅର୍ଡର ମେଥଡ ହେଉଛି ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତିର ମୂଳ ନାଁଟି। ତାପରେ ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରୋଜ୍ ଅର୍ଡର ମେଥଡ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତିର ଇଂରେଜୀ ଟର୍ମଟି। ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରୋଜ୍ ଅର୍ଡର ମେଥଡ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି। ତ ଏଇଠି କହିଛି ଏତେଷୁ ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତ୍ୟାଃ ସମୁଚିତ କ୍ରମଃ। ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତିର ଆପଣଙ୍କର ସମୁଚିତ କ୍ରମ କୋଉଟା? କହିବା ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହୁଛି? ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଲା ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷ୍ୟ, କ୍ରିୟା, ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ କ୍ରିୟା, ବିଶେଷ୍ୟ କ୍ରିୟା ପ୍ରତ୍ୟୟ, କ୍ରିୟା ପ୍ରତ୍ୟୟ ବିଶେଷଣ। କହିବା ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହୁଛି? ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଦେଲା ଏଇ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତିର ସମୁଚିତ କ୍ରମ କୋଉଟା? ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଦେଇଛି ଆଦୌ ବିଶେଷଣମ୍ ୟୁଜ୍ୟମ୍ ବିଶେଷମ୍ ତଦନନ୍ତରମ୍ ତ୍ୱା ଲମୁନ୍ ପ୍ରଭୃତେଭ୍ୟମ୍ ପୂର୍ବମ୍ ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟମ୍ ଭବେତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଯୋଡ଼ିବେ ଏଠି? ବିଶେଷଣ, ତାପରେ ବିଶେଷ୍ୟ, ତାପରେ କ୍ରିୟାପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ନା ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବିଶେଷଣ। ବିଶେଷଣମ୍ ପୁରସ୍କୃତ୍ୟ ବିଶେଷମ୍ ତଦନନ୍ତରମ୍। ଫାଷ୍ଟ ବିଶେଷଣ ଆସିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ବିଶେଷ୍ୟ ଆସିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ନା ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତିର ସୋପାନ ବୋଲି କହିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ପଦ୍ଧତିଟି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଏ ଦଣ୍ଡାନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଛାତ୍ରାଣାଂ ପଠିତୁମ୍ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ବର୍ଦ୍ଧତେ। ଛାତ୍ରାଣାଂ ପଠିତୁମ୍ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ବର୍ଦ୍ଧତେ। ପିଲାଙ୍କର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ କେଉଁଠି ହୋଇଥାଏ? ଆରୋହରେ, ଅବରୋହରେ, ପରିయోଜନାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପଦ୍ଧତିରେ। ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ? କହିବା ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ରହୁଛି? ପିଲାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ କେଉଁଠି ଆସିଥାଏ? ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ, ଅବରୋହରେ, ପରିయోଜନାରେ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଇଚ୍ଛା କରିବେନି, କାହିଁ ବହିରେ ଯାହା ଦେଇଛି ତାକୁ ହିଁ କେବଳ ଘୋଷାଇବା କଥା। ଏତେ ପିଲାଙ୍କର ଏଠି ଆଗ୍ରହ କେବେ ଆସେନି। ଦୁଇରେ ରହିଲା ଅବରୋହ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ସୂତ୍ର ପଳେଇ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ଆସୁନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହବାର ଅଛି, ଦୁଇଟା ହବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରିయోଜନା, ଗୋଟେ ଆରୋହ। ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥାଏ, ବାହାର କରିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର ପଦ୍ଧତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ପରିयोजना ପଦ୍ଧତିରେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇପ୍ କରିକି ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାନ୍ତି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏଠି ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ବେଶୀ ଫଲୋ କରନ୍ତି? ତ ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ 81 ନମ୍ବରରେ ଅପସନ୍ ସି ପରିयोजना ପଦ୍ଧତି। ପରିयोजना ପଦ୍ଧତିରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନା ଟିକେ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ଅପେକ୍ଷା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଦୃଶ ଧାତୁ ଲିଟ୍ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ। ଲିଟ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲଟ ଲକାର, ଲିଟ୍ ଲକାର, ଦୃଶ ଧାତୁ ଲିଟ୍ ଲକାର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ। କହିବା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ତା ବିଷୟକୁ ଯିବାନି, କହିବା ଶୀଘ୍ର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ପଶ୍ୟତ, ପଶ୍ୟାମି, ପଶ୍ୟାନି, ପଶ୍ୟନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ରହୁଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଲାବସରେ ହିଁ ଲିଟ୍ ଲକାର ନାହିଁ, ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲଟ୍ ଲକାର ଅଛି, ଲୋଟ୍ ଲକାର ଅଛି। ତ ଯଦି ଆମେ ଲଟ୍ ଲକାର ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ପଶ୍ୟାମି ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ, ଇଏ ହେଉଛି ଲଟ୍ ଲକାର ଅନୁସାରେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ତ ପଶ୍ୟାନି ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ଅଛି? ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଲୋଟ୍ ଲକାର। ଲୋଟ୍ ଲକାର କ'ଣ? ପଶ୍ୟତୁ, ପଶ୍ୟତାମ୍, ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ପଶ୍ୟ, ପଶ୍ୟତମ୍, ପଶ୍ୟତ, ପଶ୍ୟାନି, ପଶ୍ୟାମ, ପଶ୍ୟାମ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ଅପସନ୍ ସି ମଧ୍ୟ ଲୋଟ୍ ଲକାର ଆସିଲା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଲିଟ୍ ଲକାର କ'ଣ? ଦଦର୍ଶ। ତ ଏଥିପାଇଁ ମେ ବି ଏ ଭୁଲ ବସ୍ତ ଲଟ୍ ଜାଗାରେ ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ବୋଲି ଭାବିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନହେଲେ ଲୋଟ୍ ହେବା କଥା। ନୈଷଧୀୟ ଚରିତସ୍ୟ ସର୍ଗାଣାମ୍ ସଂଖ୍ୟା। ନୈଷଧୀୟ ଚରିତର ସର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 12ଟା, 16ଟା, 18ଟା, 22ଟା। ଫାଷ୍ଟ କଥା 12, 16 ତ ହବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, 12, 16 ତ ଆମର କୌଣସି ମହାକାବ୍ୟର ଅଂଶ ହିଁ ନୁହେଁ। 12 ଭୁଲ ଅଛି, 16 ଭୁଲ ଅଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା? ସିଏ ହେଉଛି ଆମର 22। 18ଟା କ'ଣ ଅଛି? 18ଟା ହେଉଛି କିରାତାର୍ଜୁନୀୟ। 17 କୁମାର ସମ୍ଭବ, ଯାହାର ରଚନାକାର ହେଉଛନ୍ତି କାଳିଦାସ। 18 ହେଉଛି କିରାତାର୍ଜୁନୀ, ଯାହାର ରଚନାକାର ହେଉଛନ୍ତି ଭାରବୀ। ତାପରେ ଅଛି 19, ସିଏ ହେଉଛି ରଘୁବଂଶ, ଯାହାର ରଚନାକାର ହେଉଛନ୍ତି କାଳିଦାସ। 20 ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶିଶୁପାଳ ବଧ, ଯାହାର ରଚନାକାର ହେଉଛନ୍ତି ମାଘ। ତାପରେ ଆସିଲା 22, ଯେଉଁଟାକି ନୈଷଧୀୟ ଚରିତମ୍ ମହାକାବ୍ୟ, ଯାହାର ମାନେ ରଚୟିତାକାର ହେଉଛି ଶ୍ରୀହର୍ଷ। ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ବୃହତ୍ତଇ ପଞ୍ଚମହାକାବ୍ୟ। ପଞ୍ଚମହାକାବ୍ୟର ନାଁ ମୁଁ ଏବେ କହିଦେଲି, କୁମାର ସମ୍ଭବ, କିରାତାର୍ଜୁନୀୟ, ରଘୁବଂଶ, ଶିଶୁପାଳ ବଧ ଏବଂ ନୈଷଧୀୟ ଚରିତମ୍। ଠିକ୍ ଆର ଅପୋଜିଟ୍ ବୃହତ୍ତ୍ରୟୀ କ'ଣ? ନା ଏଇଠୁ ଦୁଇଟା କଟିଯିବ କାଳିଦାସଙ୍କର। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିଯିବ? ନା କିରାତାର୍ଜୁନୀୟ, ଶିଶୁପାଳ ବଧ, ନୈଷଧୀୟ ଚରିତମ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ।
ଚଉରାଶୀ ନମ୍ବର ବାକ୍ ରୂପ ଭାବ ପ୍ରକଟନମ୍, ବାକ୍ ରୂପରେ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶନ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ପଠନ, ନିରୀକ୍ଷଣ, ଶ୍ରବଣ, ଭାଷଣ। 84 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ବାକ୍ ରୂପ ଭାବ ପ୍ରକଟନମ୍, ବାକ୍ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ 84 ନମ୍ବରରେ? ତାହେଲେ ପଠନ, ନିରୀକ୍ଷଣ, ଶ୍ରବଣ, ଭାଷଣ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କ ଏଇଠି ହେଉଛି ଭାଷଣ। ବାକ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଥା ଆକାରରେ ନିଜ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶନ କରିବେ। ନା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କୌଶଳ ଦିଟା ଅଛି, ଗ୍ରହଣାତ୍ମକ କୌଶଳ ଦିଟା ଅଛି। ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଆତ୍ମକ କୌଶଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି? ସେ ହେଉଛି ଭାଷଣ, ଲେଖନ। ଗ୍ରହଣାତ୍ମକ କୌଶଳରେ ଶ୍ରବଣ, ପଠନ। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଆତ୍ମକ କୌଶଳର ଗୋଟେ ଅଂଶ ହେଉଛି ଭାଷଣ। ବାକ୍ ରୂପରେ ନିଜର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା? ନା ସେ ହେଉଛି ଭାଷଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 50 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଲେଖନାତ୍ ଅନନ୍ତରମ୍ ତଦେବ ଅନୁକୃତ୍ୟ ଲେଖ, ଲେଖିଲା ପରେ ତାକୁ ହିଁ ଅନୁକରଣ କରି ଲେଖିବାକୁ କି ଲେଖ ବୋଲି କୁହାହବ? ପ୍ରତିଲେଖ, ଅନୁଲେଖ, ଶ୍ରୁତଲେଖ, ଦ୍ରୁତଲେଖ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ ରହୁଛି? ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିଲା ପରେ ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବା, ଅନୁକରଣ କରି ଲେଖିବା, ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଲେଖ। ଲେଖନ କୌଶଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିଟା କୌଶଳ, ମାନେ ଲେଖନ କୌଶଳ ଚାରି ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନୁଲେଖ, ପ୍ରତିଲେଖ, ଶ୍ରୁତଲେଖ, ଆପଣ ଶେଷ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ରଚନା ଲେଖ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଲେଖନ କୌଶଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଚାରି ପ୍ରକାର ଲେଖ ରହିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଅନୁଲେଖ, ପ୍ରତିଲେଖ, ଶ୍ରୁତଲେଖ, ରଚନା ଲେଖ। ଅନୁଲେଖ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକରଣ କରିକି ଲେଖିବା। ଗୋଟେ ବିଷୟ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ରହିଲା ବା ତାକୁ ବହିରେ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଲେଖ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ ଇଂରାଜୀ ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଲେଖ, ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍। ପ୍ରତିଲେଖ ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାରାଗ୍ରାଫ ରାଇଟିଂ। ଶ୍ରୁତଲେଖ ସିଏ ହେଉଛି ଡିକ୍ଟେସନ୍। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରଚନା ଲେଖ ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ନା ପାରାଗ୍ରାଫ ରାଇଟିଂ, ସରି ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପୋଜିସନ୍। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଲା ଅନୁଲେଖ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସକ୍ରିପ୍ସନ୍, ପ୍ରତିଲେଖ ହେଉଛି ପାରାଗ୍ରାଫ ରାଇଟିଂ, ଶ୍ରୁତଲେଖ ହେଉଛି ଡିକ୍ଟେସନ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପୋଜିସନ୍। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଦେଖିବା, ସମୟ ହେଲାଣି। ବାକ୍ ଇତି ପଦ ଆରଭ୍ୟ କାବ୍ୟସ୍ୟ କବି କଃ अस्ति, ବାକ୍ ଇତି ପଦକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟେ କବି କିଏ ଅଛନ୍ତି? ତ ସିଏ ହେଉଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କାଳିଦାସ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କ'ଣ କହୁଛି ନା ବାକ୍ ବୋଲି ଶବ୍ଦଟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା? ଫାଷ୍ଟ ସିଏ ହେଉଛି କାଳିଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। अस्ति कश्चित् ବାକ୍ ବିଶେଷ ବୋଲି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ତିନିଟି ରହିଲା, ସେ ତିନିଟା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ସେ ତିନିଟା କାବ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ଅସ୍ତି ବୋଲି କାବ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ କଲେ କୁମାର ସମ୍ଭବର ଅସ୍ତି ଉତ୍ତରାସ୍ୟମ୍ ଦିଶି ଦେବତାତ୍ମା, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କୁମାର ସମ୍ଭବର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ରହିଲା। ବାକ୍ ବୋଲି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ରଘୁବଂଶ ଏବଂ କଶ୍ଚିତ୍ ବୋଲି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା ମେଘଦୂତ। ଏଇ ତିନିଟା ସିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭାସଙ୍କର 13ଟା ନାଟକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରହିଛି। ଦଣ୍ଡିଙ୍କର 2ଟା ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦଶକୁମାର ଚରିତମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅବନ୍ତୀ ସୁନ୍ଦରୀ କଥା। ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଅଳଙ୍କାରକ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ। ଷଷ୍ଠ ବା ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦଣ୍ଡି। ସେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଥିବା କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡିଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କୃତି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଭାଇ କାଳିଦାସ ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ଟିକ୍ ଦେଇଥାଉ, ନହେଲେ ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ କାଳିଦାସ ନା ଭାଷ ବୋଲିକି। ପୁରା ବାକ୍ୟଟା ଶୁଣିଏନି, ଫାଷ୍ଟ ଶୁଣିଦେ, ତାପରେ ଭାଷଟା ରାଇଟ୍ ମରା ହେଇଛି, ଭାଷ ହେଇଥିବ ନାହିଁ। ବାକ୍ ବୋଲି ପଦକୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାବ୍ୟ ହେଉଛି, ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କାଳିଦାସ। ଭାସଙ୍କର 13ଟା ନାଟକ, ଦଣ୍ଡିଙ୍କର 3ଟା, କ'ଣ କ'ଣ 3ଟା? ନା ସିଏ ହେଉଛି ଦଶକୁମାର ଚରିତମ୍, ଅବନ୍ତୀ ସୁନ୍ଦରୀ କଥା, ଆଉ ତାପରେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର କାବ୍ୟାଦର୍ଶ। କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ମମ୍ମଟଙ୍କର, ଏବଂ ତାପରେ ଅଛି ଭବଭୂତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଭଳି 3ଟା, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ 2ଟା, ଉତ୍ତରାମଚରିତମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମହାବୀର ଚରିତମ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ଅଧିକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଯାଉଛି ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷଣେ ନାସ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷଣ ଭିତରେ କୋଉଟା ନାହିଁ? ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ସ୍ୱୟଂ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରେରଣା ଅଥବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ। 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ, କହିବା ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷଣରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ନାହିଁ ଏ ଭିତରୁ? ତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଭିତରେ ନାହିଁ, ନା ସେ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ। ସ୍ୱୟଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଅଛି, ସ୍ୱୟଂ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅଛି, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରେରଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷଣରେ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଛାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରିତ ଶିକ୍ଷା। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶିକ୍ଷାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଣାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନେନ ସହ ପାଠଗତ ନବୀନ ଜ୍ଞାନ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ କିମ୍? ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାଠଗତ ନବୀନ ଜ୍ଞାନର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ? ପ୍ରୟୋଗ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ତାବନା, ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ, ପୂର୍ବ ପାଠ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ପାଠର ଯଦି ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବନା। ବିଷୟଟାର ମହତ୍ତ୍ୱ କହିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୁହାଗଲା, ଆଉ ପ୍ରୟୋଗକୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ଶେଷ ସୋପାନଟି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ନା ସେ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପ୍ରସ୍ତାବନା, ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପ୍ରୟୋଗ, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶିକ୍ଷଣରେ PQ। ଠିକ୍ ଅଛି,
गोटे आपण फास्ट प्रस्तावना अर्थ होची विषय को उपस्थापन करिवे तापर होची आपण ताको प्रस्तुत करिवे तापर ताको प्रयोग करिवे प्रस्तावना प्रस्तुति प्रयोग एपरि भाव आपनकर कोन अछि ना तीनटा सोपान आपनकर शिक्षण क्षेत्र रे देखा देई थाए ठीक अछि सबुथार इंग्लिश टर्म गुडिक मन रखि दिनु प्रयोग अर्थ होची एप्लीकेशन प्रस्तुति अर्थ होची प्रेजेंटेशन तापरे उद्देश्य अर्थ होची एम ए शब्दटा प्रायत प्रयोग होई थाए ठीक अछि ऑब्जेक्टिव बोली मध्य शब्दटा आस्थाय नेक्स्ट देखिबा अभ्यास सर्वशास्त्राणां बोधातपि गरियसि इति पद्धति अभ्यास सर्वशास्त्राणां बोधातपि गरियसि एटा आपनकर को मेथड पई रहिछि अभ्यास सर्वशास्त्राणां अभ्यास करियो द्वारा समस्त शास्त्र को शास्त्राणां अबोधात अपि गरियसि एक्चुअली अबोधात एक्चुअली संधि होबा कथा एठी एक्चुअली भूल हो जाइछि अबोधात अपि गरियसि जोटा बुझा पड़न अथवा विषय मध्ये बुझा पड़ी जिवो जदि आपण अभ्यास करिवे सेति पई आपनकर कोड आसिना सिउछि आपनकर टेक्स्ट बुक मेथड पाठ्य पुस्तक प्रणाली रे जदि आपण फॉलो करिवे सेठी जदि आपण बारंबार गोटे जिंस घोषिबे ता न बुझिया विषय मध्ये ऑटोमेटिक आपण बुझि जियो ठीक अछि ये होछि राइट आंसर आपण टेक्स्ट बुक मेथड 90 नंबर क्वेश्चन कोन अछि किम शुद्धम अस्ति शुद्ध भितर कोटा अटे माने आपण एटा अणत्व विधि सत्व विधि क्वेश्चन पळेला ठीक अछि शुद्ध भितर आपण कोटा अटे 90 नंबर क्वेश्चन कहबा एठी आपण राइट आंसर कोन रहउची सुपर्णका सुपर्णखा किंबा आपनकर एठी कोन अछि तापरे सुपर्णखा स्वर गोटे जगह रु फळा अछि गोटे जगह हर्षोकार अछि गोटे जगह दीर्घोकार अछि एपरि भाव आपनकर चारि प्रकार एठी आपनकर ऑप्शन देइछि तो एठी आपनकर राइट आंसर कोन होछि ना राइट आंसर एठी आपनकर होछि सुपर्णखा सुपह युक्त नख सुपर्णखा ठीक अछि तो सुपह युक्त नख नखा सुपर्णखा सुप अर्थ होछि जो हमर कुल्ला कुआ जे नख अर्थ होछि नख सुपर्णखा नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा एठु आपनकर कोन आसी गेला न ओटे अनुच्छेद आपनको आसी गेला ठीक अछि कस्मिंश्चित् नगरे चंद्र नाम भूपति प्रतिवसति स्म तस्य पुत्रः बानर क्रीडारतः बानर यूथम नित्यमेव विविधैः भोज्य पदार्थे पुष्टिम नयन्ति स्म ये आपनकर कोठु आसी अनुच्छेदटा नि अनुच्छेद आपनको आसी गेला पंचतंत्र नामक कथा काव्यरु संशय प्रकृति प्रत्यय संशय आपनकर प्रकृति प्रत्यय कोन अछि कहबा एठी संक्षय सॉरी संशय नुहे संक्षय प्रकृति प्रत्यय एठी आपनकर कोन आसी 91 नंबर क्वेश्चन आपनकर एठी अछि संक्षय समयुक्त खीयुक्त अच बहुत बढ़िया समयुक्त खीयुक्त अच प्रत्यय नेक्स्ट देखिबा मेसेन सकारण विभक्ति निरूपणम कुरुते मेसेन ए जो शब्दटी रहला यार एक्चुअली सकारण विभक्ति कोन हो 92 नंबर क्वेश्चन रे तो देखियो पड़े एक्चुअली हठात देखिदेले हबनी तो एथि आपनको अनुच्छेद को जिबा पड़िबो तो देखंतु आपनकर कोठी असला मेसेन शब्दटा फास्ट देखि देखि जानतु फास्ट पढि कि कस्मिंश्चित् नगरे चंद्रो नाम भूपति प्रतिवसति स्म तस्य पुत्रः बानर क्रीडा बानर युक्तम तो देखंतु फटाफट देखि दियंतु मेसेन 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 कोठी रहला ह एठी आसीला मेसेन देखि पारथुवे सुपकारण मेसेन सह एषः कलह नूनम भवता विनाश कारणम भविष्यति मेसेन आपनको आसीगला कोठी ना सी आसीगला आपनकर एई धाडी रे तो जे मेसेन शब्दटी रहिला ये आपनकर केउ कारक अटे ठीक तो मेसेन सह अछि एठी देखंतु आपनकर ऑप्शन कोन कोन आछि एठी फास्ट देखि दियंतु ऑप्शन को हां अनुक्त कर्तरी तृतीया सहयोगी तृतीया हेतु तृतीया करणी तृतीया राइट आंसर आपनकर एठी सहयोगी तृतीया मेसेन योगी आपनकर कोन होछि एठी ना सहयोगी तृतीया से सह देथिला ता परवर्ती शब्दटा मेसेन सह नित्यम युद्धम भवति मेष मानक सहित डेली युद्ध होछि तो राइट आंसर एठी आपनकर कोन ना सहयोगी तृतीया नेक्स्ट देखिबा सपति इति शब्द से कह अर्थ सपति शब्दटीर अर्थ कोन भोजनम त्वरितम आनंदम सह सपति शब्दर अर्थ कोन 13 नंबर क्वेश्चन अछि सपति सपति शब्दर अर्थ होछि त्वरितम शीघ्रम ठीक अछि सपति परम वैभवम सपति परम वैभवम तो ये आपन सपति शब्दर अर्थ होछि त्वरितम नेक्स्ट देखिबा अहर्निशम समासस्य नाम कि अहर्निशम ई जो आपन शब्द रहला यार समासर नामटी कोन अटे एबा इठी को समास हबो अहर्च निशश्च अहर्निशम से होछि आपन द्वंद्व समास ठीक अछि द्वंद्व समास रि अंतर्भुक्त अटे अहर्च निशश्च दिन राति सिंपल ओडिया रे कहिया गले तो च आसिले बेले को समास आपन द्वंद्व समास अहम अहर्च निशम च निशा च एक्चुअली से होछि आपन अहर्निशम ए होछि आपन द्वंद्व समास दिन राति त गला कहिया गले तदेतत् संधि विच्छेद कोन होछि तत् युक्त एतत् तत् युक्त एतत् कोडा अछि ना से होछि ऑप्शन बी ई होछि आपनकर
राइट आंसर तत् कि जन एक्चुअली तद को पळेबे तद युक्त एतद ठीक हम कि या तो ग्रहण करा जाई पारि न थाए कहीं एक्चुअली ये ग्रहण कराई पारियोनी ना तद युक्त एतटा तदटा हूँ मूल शब्द सहित आप केमती गोटे प्रातिपादिक सहित गोटे आउ गोटे वर्ण को मिसई देवे तो से राइट आंसर ये हूँ तत् युक्त एतत् तत् हूँ आप प्रथम व्यक्ति एकवचन तत् शब्दर आउ एतत् हूँ आपंकर एतत् शब्दर प्रथम व्यक्ति एकवचन तत् सहित एतत् मिसी पार आ तदटा हूँ जो आप रहा कौन ये हूँ आपर प्रातिपादिकटा प्रातिपादिक सहित के गोटे शब्द मिसबनी आप संधि करुवे राम सहित ठीक अच्छे विद्यालय शब्द संधि कले विद्यायुक्त आलय बोली करूछंती तो बुझीपारे एक्चुअली मुझे कहबार तात्पर्य कौन अच्छी ये नेक्स्ट देखा हाँ ये आपंकर आसीगला श्लोकटे ये हूँ आपर कौट नहीं हूँ आपर अभिज्ञान शाकुंतलम जन्म यस्य पुरुवंशे युक्त रूपम इदम तव पुत्रमेव गुणोपेतम चक्रवर्तीम अवाप्नुहि यो हि हनिष्यति वध्यम त्वां रक्ष रक्षिष्यति द्विजम हंसो हि क्षीरमादते तस्मिन् मिश्राद वर्जयति अपह गोटे आपंकर नीतिवाणी आउटे आसपर कौन ना ये हूँ आपर अभिज्ञान शाकुंतलम आ ये हूँ आपर नीतिवाणी ठीक अच्छे तो देखिए ये क्वेश्चन आंसर कौन रोचे पुरुवंश इति समास कह पुरुवंश आपंकर कौ समास हो 6 नंबर क्वेश्चन रहा पुरुवंश आपंकर समास कौन पुरुवंश पुरुंकर वंश सी हूँ पुरुवंश राइट आंसर आपंकर ऑप्शन ए पुरुवंश पुरुंकर वंश पुरुवंश सहज ठीक अच्छे पुरुंकर रट हूँ षष्ठी व्यक्ति नेक्स्ट देखा गुणोपेतम कहवा ये आपंकर कौन रोचे संधि गले गुणयुक्त उपेतम गोटे मिनट पेन कट गला हाँ गुणयुक्त उपेतम ऑप्शन सी 97 नंबर क्वेश्चन आप राइट आंसर होची सी कौन अच्छी अ उ मिसिकी आपंकर कौन होची ओ कारटा आसी ये गुण उपेतम रे आपंकर ओ कार आसी तो ये अ उ मिसिकी आपंकर कौन होची ओ होईची अ ओ मिसथिल ओ ही जाइथांता अ ओ मिसथिल ओ होइथांता तो राइट आंसर आपंकर ये गुण उपेतम 13 नंबर सी सॉरी 97 नंबर सी उपेत अत्र प्रत्यय कह उपेत शब्द आपंकर प्रत्ययटी कौन अच्छी उपयुक्त शत्रु उपयुक्त तबतु उपयुक्त उपयुक्त कौन दीटा सामान सामान देला हाँ ठीक अच्छे सी अथवा डी अथवा ए बी सी डी तो सामान रूप अच्छे कह 98 नंबर क्वेश्चन आप राइट आंसर कौन हाँ ये राइट आंसर देखिए ऑप्शन सी डी दीटा जहाँ कि गोटे शब्द छाड़ी देछि उपयुक्त युक्त त ईटा छाड़ देछि और सी डी दीटा जहाँ आप राइट आंसर ये अपह शब्द से अर्थ अपह शब्दटर अर्थ कौन अटे दूरम निंदुक जलम भोजनम तो राइट आंसर आपन ये जलम यहाँ आपंकर उपनिषद वाक्यता अपसर जा तो ये आपंकर उपनिषद वाक्यटी अटे अप अर्थ हूँ जल लास्ट क्वेश्चन आज हंस इति सकरण व्यक्ति किम हंस शब्दटीर सकरण व्यक्ति कौन हंस क्षीरम आदते तद मिश्रात वर्जयति अपह हंस क्षीर को ग्रहण करें से मिशा पानी को छाड़ी दे थाए तो ये आपंकर जो रहा हंस ये आपंकर क्यों विभक्ति अच्छी तो हंस आपंकर हूँ ये कर्तरी प्रथमा धाट मन पका हंस क्षीरमादते तद मिश्राद वर्जयति अपह हंस अच्छी तो अनुक्त कर्तरी तृतीय प्रथम हेनी कहीं ये तृतीय विभक्ति थे अनुक्त कर्तरी होता इति शब्द आसुनी इति नाम एवं अप्य इति अव्यय पद भी आसुनी ये भी हेनी उक्त कर्मणि प्रथम भी हेनी तो राइट आंसर आपंकर ये कौन कर्तरी प्रथमा तो आज सेसन आम मैंने डिस्कसन कले 2024 मसीहार पूरा पूरी सबू जगह क्वेश्चन को डिस्कसन सरीला जदि कह किसी डाउट रोचे आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे पुणी थे काली मिसवा काली की आपंकर पूरा पूरी मॉक टेस्ट तो से मिसवा रोचे समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद जो मैंने पर्यटन रही उपस्थित जेहेतु भारत संस्कृत वंदे मातरम धन्यवाद।